बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखे मंसराज़म इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। परून पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे लाहौर के जलसा शोवा और द लॉन्ग मार्च ऐलान वशो लगे शब उड़ान दे द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मशरानो यो बैठक इजलास हो दहागे न बाद हगी मीडिया ता हम वैना वकला यो मुतालिबा अपोजिशन राटिंग करे दा छे इमरान खान सेब दी इस्तीफा और की हुकूमत खत्म शी असम्बलिया ने तहलील करेशी और पमल के दे दोबारा इंतखाबात ऐलान वशी बल तरफ इमरान खान सेब द पार्टी सीनियर रहनुमागान इजलास सरा बलले वो पागे की दा खबर मखे तरागला छे इमरान खान से योजल बिया वाजह करे दा कि पही सूरत बा पोजीशन ता हगा एनआरओ न वर्के कि दुई सुमरा जलसे जुलूसुना के दुई इस्लामाबाद तरफ लॉन्ग मार्च के नवदी की खो हुकूमत बा ही सूरत बांधे दुईता एनआरओ न वर्के मंगल लग द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जलसे द 2015 द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे सरा मुआजिना को पा वक्त के बाद इमरान खान से इशारा कवला ची अंपायर बा उस गुता उचतई और द हगे न बाद बिया द हगा वक्त आर्मी चीफ राहिल शरीफ से भागता टेलीफोन कॉल्स करे और पागे के बिया इमरान खान से बुलाड़ो तेर वक्त के द फौज सरबराह द सालिसे किरदार लो बोलो यो कोशिश करे वो खो हवा कोशिश हम नाकाम शो उस सूरत हाल दादे दा वक्त के द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कमा बयानिया दा हावी कम तरफ दा हालात बोतल वाड़ी और पदा हालात बोतलों के तहरीक इंसाफ हम बराबर शरीक दे पदा वक्त के बा सालिसे किरदार सोख अदा की सोख दासी दी हवा द हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों तर मंजा द जरगे पे हैसियत बांधे किरदार लोबई पदाकलमान मुहम तासो खबरों जदा वक्त के द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कम इजलासों न की और हागे मुतालिक वक्त वक्त बांधे मुख्तलिफ टीवी चैनल बांधे कम खबरों राजी द पीडीएम क़ियादत द इजलास न बाद मीडिया सर कल खबर कही नो टोलो खबरों तरदीद की और हागे ना इनकार की फहिम से नगे शे बोलांदी चिकम प्रेस कॉन्फ्रेंस शो नो यो फैसला दा यकीनन ची फैसले बदन नडे ज़्यादा शुरू हुई चिकन आईनी नुक्ती दी कानूनी नुक्ती दी पहागे बांधे द इस्तीफागानों पर सूरत की हुकूमत सुमरा मुश्किल सूरत हाल सरा मख के देशी द इस्तीफागानों पर सूरत की सुमरा मुश्किल सरा पोजीशन मख के देशी इन केस हुकूमत पदी पोजीशन की दोबारा इंतखाबात की या इन केस कहा पदी पोजीशन की अगी तहिस किस्म से नुकसान न रसी नो पदा टोलो ऑप्शन बांधे हम गौर फिक्र बशवे द रातुन की सियासी मुस्तकबिल दपारा ला हमल दपारा हम खबर तरीशवी खो बाहर चिकल बिया रा लल्ला पोजीशन मशरान हम अगर यो खबरों शोला चे जमंग पर दुई माने उस एतमाद न रह पाते और हगा दे रिज़ाइन वर्की ची रिज़ाइन नहीं वर्क मंग हिस किस्म खबरों के नास्तों तैयार नहीं हो देखिए मतलब दो खबरें नोरे हम शवे हम दे रिज़ाइन सा तरले शवे ताउस चिंगा खपल इंट्रो के खबर औकड़ा चे राहिल शरीफ से कोशिश करो चे अवी खपल किरदार अदा की आगा वक्त के और ताउस तबया दी चे इमरान खान से डर खुशाला गाड़ी तखतले होगा डर खुशाले सा चे लाड़ा विक्ट्री लेकिन फतह निशान हम लाड़ा मोस्ट आजम बस इस्तीफा सर वापस रोड़म नो आगा टाइम हम डर खुशाली वा द अंपायर गुता उचते दो इंतजारो और देजल हम दा खबर कीगी चे अंपायर बा से किरदार अदा की और कनाम तपोस हम शो द पीडीएम मशर मौलाना फजलुर रहमान साहब ना बहरहाल कदावी खबर मुंगा वो रोच दुआ तपोस नहीं नशीब दी यो खुदा चाहिए कम में ना मुतालबा वा अगो इससे मुतालबा कई उमदाई दखले ना और ब्या चकरी ना तपोस शो चे कबल सुख मख तराजी और किरदार अदा कई नो तासो बस कवे और कतासो हुकूमत के डाले नो ब्या बा सकवे दागू जवाब दाओ। आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख़ का फ़ैसला भी उसी में किया जाएगा। बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत होगी हम सब के मद्देनज़र रहेंगी और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके कमज़ोरियों की निशानदेही करना तो इस बेख्तलाफ का हक़ होगा, लेकिन वो उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी बल्कि इन मुश्तरका मकासद के लिए एक दूसरे से ताउन के रास्ते पर चलेंगे। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कभी पूछते हैं अगर उन्होंने अगर
अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, यानी अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक और उनकी तरफ से न कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं। और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, तो PDM फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगा। ډېر لرې سوچ کړی دی مولانا فضل الرحمن صاحب. عرفان صاحب دوی سره خبرې نه کوو او که هغوی خبرې کوي نو بیا به په یې باندې سوچ وکړو. ان سے بات نہیں کر دی، اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو بات ہو جائے گی. دا لږ زه په دې اصطلاح باندې پوه نه شوم چې دوی او هغوی څوک دي، دا څوک یا دی؟ دوی چې کوم اشاره کوي فهیم صاحب د اسټابلیشمنت طرف ته یا کوم وایي چې د په شا باندې کوم سلیکټرز دي کوم خلک دي، نو تاسو ته یو مثال در کوم موازنه مې د خبرې وکړه چې دا وخت کې څوک دي. مولانا فضل الرحمن صاحب سره که چودھری برادران مذاکرات کوي یا هغې ته ورکوي، نو یو ځل مخکې هم هغوی دا کوشش کړی او هغوی خپل هغه کوشش کې کامیاب شو، یا چې کوم خلک و د چا څه سټریټجي وه هغه خپل کې کامیاب شو. مولانا صاحب ناکامه شو، یو کال تیر شو، مولانا فضل الرحمن صاحب دویم ځل داسې غلطي نه کوي. خو دا هم خبره د تاریخ حصہ جوړه شوې دي چې تیر وختونو کې د مری یو معاهده هم شوی او په هغې کې بیا نواز شریف صاحب چې کله تحفظاتو اظهار وکړو یا خبره وکړه، نو د هغه وخت صدر آصف علي زرداري صاحب خبره کړې وه چې کوم خبرې اترې شوې وي، کوم معاهده شوې وه، هغه دومره ضروري نه وه، هغه بس یو تور ټکي و، یو څو موږ لیکلي وو او ضروري خبره دغه نه ده. نن هم معاهده وشوه څنګه چې مولانا صاحب ذکر وکړ، لاهور اعلان یا اعلان لاهور باندې دغه اپوزیشن جماعتونو ټولو دستخط وکړو، هغې کې مختلف قراردادونه هم پاس شو. خو په صاحب کومه لږ تاریخ ته بیا لاړ شو، ډېر زړې خبرې نه، د تیر 14-15 کالو باندې په لندن کې چې کوم ساين شو چارټر اف ډیموکراسي میثاق جمهوریت په هغې باندې دستخط شو، نو د هغې چې کومې نقطې وي په هغې باندې بیا د غټ جماعتونه یعنی پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون هغه بیا ونه درېدل، کلک ونه درېدل. او چې کوم دوه غټ جماعتونه په ولاړ وو، جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف، چې هغې بیا د الیکشن نه هم بایکاټ وکړو، هغې الیکشن کې حکومت د پی ټی آی خو بس هغوی بایکاټ وکړو. اوس چې فهیم صاحب کوم تاسو نو شروع کې زوی چې د ثالث کردار به څوک ادا کوي، چې کومه خبره مولانا فضل الرحمن صاحب یا د PDM جماعتونه کوي، نو دې نه ظاهرېږي دا چې دننه دغه جماعتونه اوس هم ډېر زیات کمزوري دي، یا هغې ته راتلونکي خپل وخت محفوظ کولو دپاره یا په حکومت کې د راتلو دپاره یا ځان ته لارې جوړولو دپاره هغه وایي چې د قوتونو سره به موږ خبره کوو، هغې نه بغیر د موږ څه چانس نه جوړېږي، موږ ته دا موقع نه میلاویږي چې موږ په اقتدار کې راشو. انتخاباتو کې تاسو وکتل چې څنګه طریقې سره هغه وشو، ان کیس دویم ځل بیا انتخابات کېږي نو په څه ټرمز اینډ کنډیشن باندې همدغه نظام په تحت کېږي. خو د مولانا صاحب سره بلاول بټو زرداري هم یو خبره وکړله چې تاسو موږ سره اوس رابطې مه کوئ، رابطو وخت ختم شوی دی، کم ټایم کې چې د خبرو اترو کولو وخت و هغه تاسو ضایع کو او که اوس به خبره په میدان باندې کوو. سوال دا دی چې کله دا خبرې اترې یقینا چې بیک ډور چینل باندې به رابطې هم شروع وي، خبرې هم سره شته دي، او نو خبرې هغه دي چې کومې خبرې تاسو سره وشي هغه د عوامو نه پټېږي، په څه بنیاد باندې په کوم شرایطو باندې خبرې اترې کېږي، خو عوام چې دی نو هغه احتجاج یا هغه په سړکونو باندې راویستو دپاره بیا چې کوم هغه دننې خبرې شوي وي، هغه ډایلاګ دننه چې کوم کوششونه روان دي، هغه خبرې خلکو نه پټوي، هغه خبرې خلکو ته نه وایي. ټولو خبرې خو نه وي که نه، خو دننه ناسته خبرې. تاسو وایي چې د بلاول صاحب موږ سره خبرې اترې دي، نو بلاول بټو زرداري صاحب څه ویلي دي هغه اورو. ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں اور جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے، PDM کے پلیٹ فارم سے کریں گے. جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے، میرے پاکستان پیپلز پارٹی اور میں سمجھتا ہوں PTM کا جو اس وقت کا موقف ہے وہ لاہور کے سامنے کل پیش کر لیا تھا کہ دا ٹائم ٹو ٹاک، دا ٹائم فار ڈائلاگ از اوور. اب مارچ کرنے کا وقت ہے، اب عمران کا استعفیٰ لینے کا وقت ہے. لانګ مارچ وخت د عمران خان صاحب نه د استعفی اغستلو وخت، خو تاسو هم یو ذکر وختي وکړو چې تاریخ ځان ته لږ لرې کېښودو، دسمبر کې دوی ویلو چې راځي به حکومت به مستعفي کېږي او ځي به، بیا دا خبر وکړل چې لانګ مارچ به کېږي، اوس خبره جنوري ته واوړېدله، 31 جنوري دوی ډیډلاین ورکړی دی، په 1 فروری باندې مولانا صاحب وایي چې PDM به بیا یو اجلاس را بلو او په دغه اجلاس کې بیا فیصله کوو چې لانګ مارچ موږ کله کوو. خو بهرحال دغه دباو ساتل غواړي اپوزیشن جماعتونه په حکومت باندې،
او فهم صاحب دا ولې لیټ شوله چې کم دننه خبرې اترې روانې دي یا خو دغې ته وخت ورکړی کېږي چې ما صاحب موسم ته به هم ګوري لکه دسمبر کې لانګ مارچ کول به لږ ګرانه وي چې کومه یخني وه او هغې کې بیا هم لاهور ډېر کسان راوتي وو فهم صاحب دې کې مختلف خبرې راځي دغه ته به هم ګوري خو آئینی نقطو ته به زیات خیال کوي که فرض کا اپوزیشن خپل کارډ استعمالوي او آئینی طور باندې بیا هغوی د یو بحران جوړولو کوشش کوي نو هغه صورت کې اپوزیشن ته لږ ډېره فایده میلاوي دی شي ان کیس که هغوی په دسمبر کې استعفاګانو اعلان وکړو د هغې نه مخکې د دغه استعفاګانو هغې ته څه فایده نه رسېدله نو یقینا چې د تاریخ کې دا دومره ډیلی یا د دسمبر نه خبره جنوري ته تلل او بیا په فروری کې لانګ مارچ کول نو هغه خبره راځي چې په سینټ کې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف را نشي او د هغې نه مخکې په دوی باندې دباو واچي یا دغه الیکشن چې کوم کېږي هغه عمل ټول سبوتاج کی بهرحال خو هغه د عوامو دپاره راوتي دي بقول د پاکستان ډیموکراټک موومنټ د مشرانو چې دغه اولس د ګرانۍ سره ډېر زیات ښکار چې کومه خبره بلاول بھټو زرداری کوي لګیا دی دا خبره پاکستان پیپلز پارټي کله هم نه ده کړې چې موږ نو ډایلاګ نه کوو دوی به همیشه وي چې آخري حد پورې مونږ همیشه د ډایلاګ خبره کوو همیشه مونږ خبره کوو مذاکرات به کوو او نن پهله ځل که مونږ ذوالفقار علي بھټو ګورو که مونږ بېنظیر بھټو ګورو او نن د هغوی زوی دی د دومره وخت کې کله هم دا خبره مخې ته نه ده راغلی چې پیپلز پارټي ډایلاګ نه شاته شوي او نن هغه ډایلاګ نه شاته شوی دی اخر ځواني ده دا ګڼی لګیا تاسو او که تاسو ته ښکاري چې دا لږ پری میچور سټیج دی او آیا بلاول بھټو زرداری دومره سیل لري په پارټۍ کې دننه د هغوی والد صاحب دې وخت کې شته دی او زرداری صاحب که یو ځل دا فیصله وکړي چې موږ به نه کوو استعفا موږ استعفا نه ورکوو موږ به خپل حکومت چلوو سند حکومت نه پرېږدو نو آیا بلاول بھټو زرداری صاحب دومره سی په پارټۍ کې شته چې خپل ایم پی ایز نه ایم این ایز نه یا ایون سینیټرز نه هغه بیا استعفا واخلي خو صاحب دا کوم کارونه چې روان دي بلاول صاحب په مخه باندې راغلی دی یا د هغوی خور چې کوم خطاب کړی دی په شا باندې د آصف علي زرداري صاحب سوچ دی یا د هغوی هغه گیم دی یا لوبه ده کوم چې هغه کول غواړي ټولو خلکو ته دغه پته ده چې په کومه صوبه کې د چا څومره ووټ بینک دی ان کیس که په پنجاب کې څه کیږي څه حالات بدلیږي نو هغې فایده چاته رسي ډیفینیټلی هغه مسلم لیگ نون ته رسي ان کیس سند کې دغه شانتي څه کیږي نو د هغې فایده به ټوله پیپلز پارټۍ ته رسي اوس دغه دواړه جماعتونه خو په دې خبره باندې کلیر دي چې یو د سند کې د هغوی هولډ دی یو په پنجاب کې هغې دي مولانا صاحب په خیبر پښتونخوا کې کافي حده پورې هغه شته او بلوچستان کې هم دي بیا دغه دواړو غټو جماعتونو یا د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ به زیات نظر په وفاق باندې ځکه چې متبادل دغه دوه جماعتونه راتلی شي پی ډي ایم کې نور جماعتونه دي نو هغوی دومره جماعت اسلامي هم په دې دور کې شامل ده اتحادي چې وفاق کې حکومت راشي وفاق کې بالکل رابشي خو بیا چې کوم نور جماعتونه دي د پی ډي ایم نو هغې اتحادي صورت کې راتلی شي د مسلم لیگ نون سره هم د پاکستان پیپلز پارټۍ سره هم فهم صاحب تاسو خبر وکړه د لهجې چېرې دا دومره ترخه لهجه دا دومره سخت الفاظ هم پیپلز پارټۍ دا مخکې ولې دومره نه او دا اوس ولې د ډایلاګ نه دوی شاته کېږي تاسو ته به وایي چې څومره ورځې تېرېږي دغه دباو به راځي اولنۍ استعفاګانو چې کومې شروع شوې د خیبر پښتونخوا نه هم څه خلکو ورکړلې دغه هم دغه دباو یو سټیپ و یو پړوی وه چې دوی د ایښودو کوشش کوو چې موږ دغه دباو هم په دوی باندې واچو حالانکه ټولو خلکو ته پته چې تاسو استعفا ورکوئ دا به سپیکر ته ورکوي سپیکر به دا بیا ایکسپټ کوي الیکشن کمیشن ته به یې لیږي چې کوم هغه پروسس دی هغې نه به تېرېږي پی ټی آی والا هم ټولو مخکې مړه خان له ورکړی و سوال دا دی چې دغه جماعتونه چې کوم د هغوی نه نن یو سوال هم وشو چېرې تاسو په راتلونکي وخت کې څه هغه کوئ نو مختصر جواب دا و چې کله حکومت استعفا ورکړي حکومت ختم شي د دوباره انتخاباتو اعلان وشي د هغې نه بعد به بیا موږ فیصله کوو چېرې او د هغې نه بعد یقینا بیا به هماغه عمل کېږي کوم چې پاکستان په سیاست کې را روان دی د شروع د ورځو عرفان صاحب خبره دا ده چې کوم دوی الیکشن غواړي دوی وایي دوباره انتخابات وکړي اصلاحات نه دي شوې زوړ نظام دی هماغه طریقه به وي هماغه بیلټ پیپر به وي هماغه الیکشن کمیشن دی هماغه خلک ناست دي هماغه کنټرول سیسټم به وي نو دوباره بیا څه ګارنټي ده چې بل ځل به انتخابات شفاف کیږي او په دغه نظام په تحت کې الیکشن کیږي نو هماغه رزلټ دوباره راوځي بیا پی ډي ایم چې کوم دی شاته کیږي همدغه جماعتونه به یو بل نه رستو کیږي او دوی که اوس دغه دوباره د حکومت راتلو په تمه دي نو آیا پاکستان تحریک انصاف بالکل په صفر ولاړ دی هغې سره هم څه خاص ووټ بینک خو شته که نه که ډېر زیات نه دی څه نه څه ووټ بینک خو هغوی سره شته پیپلز پارټۍ نه غټ جماعت دی دې وخت کې هم خپل زور ښی لګیا دی په خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې ایون کراچۍ کې سره ووټ شته دی او بیا هغې سره نور جماعتونه هم شامل دي نو دومره سترګې پټول چې تاسو ته بالکل ډبله پارټي څه ښکاري نه او تاسو دا ګڼئ چې سبا الیکشن دوباره وشي او موږ به پټو سترګو باندې وګټو نو دا هم لږ زیاتې دی تاسو بالکل لږ اصلاحات راوړئ ایوان کې دننه هم څه کار روان دی که نه دوی پارلیمنٹ منی نه
پارلیمنٹ نه تنخواګانې اخلي، پارلیمنٹ مني نه او هغې اجلاسونو کې شرکت کوي لګیا دي، شین نمبر پلیټ ګاډۍ هم اخیستې. نو تاسو کم از کم پارلیمنٹ کې دننه خپل طرف نه چې کوم امینډمنټس حکومت راوړي دي الیکشن دپاره اصلاحات راوړل غواړي، تاسو دا ښه کوي که نه، مخې ته راوړی که نه چې دا به ښه کېږي څنګه، هغه اړه دوی ښه کوي نه. او که دنن دوی پټېږي، دوی نن سینټ الیکشن نه د شو آف هینډ نه رستو کېږي لګیا دي چې پی ټي آی ته به فایده وشي. نو دغه فایده نن 3 کاله مخکې پی ایم ایل این ته کېده، هغه وخت کې هم پی ایم ایل این اصلاحات راوړل، کم از کم د پی ټي آی اصلاحات نن نه صحیح بل تر له صحیح فایده خبره سي کنه. یو کم چې د جمهوریت دعویدار جماعتونه یا وایي چې موږ ډېر غټ جمهوري جماعتونه یو، موږ ډېر قربانیانې ورکړي دي، بېشکه چې قربانیانې ورکړي. سوال دا دی چې په دغه جماعتونو کې دننه څومره جمهوریت دی؟ آیا تاسو په دغه جماعتونو کې دننه صحیح معنو کې انټرا پارټي الیکشن کړی دی؟ صحیح معنو کې هغه کینډیډیټ، هغه امیدواران، هغه اهل خلک چې یار پارټۍ لپاره قربانۍ ورکړي دي، څوک نظریاتي خلک دی، هغه تاسو راوستي دي، تاسو په اهم عهدو باندې کېنولي دي، په اهم څوکو باندې کېنولي دي. آیا په پارټۍ کې تاسو نظریاتي کارکن یا ورکر ته خپل حق ورکړی دی؟ سوال دا دی. نو چې کله په پارټۍ کې دننه جمهوریت نه یا تاسو خبره وکړله چې که فرض کا دوی کینی او بیا هم دغه سیستم وي، بیا هم الیکشن با یا شفاف کیږي که نه، سوال دا دی چې په دې کې کم خلک کینی، کم ګارنټرز وي، څوک خلک ګارنټي ورکوي، نو هغه هم په دې فارموله باندې ورکوي چې موږ تاسو سره په دې خبرو باندې ګارنټي درکو، په دې خبرو باندې به اتفاق وي او چې بیا راځي. نو دا بیا د پی ډي ایم دپاره یا شفاف انتخابات ونه شو، یو منټ که نه، دا بیا د پی ډي ایم دپاره یا د پیپلز پارټۍ دپاره یا د مسلم لیگ نون دپاره یا د جے یو ای دپاره یا د این پی دپاره دوی دپاره به شفاف وي. کو تحریک انصاف اوټ کېږي د هغې دپاره بیا پېښور نه جلسه روانه کړي، همدغه پښتنو له زور دی، دغه تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف څومره جلسې هم شوي دي، هغې کې ټول زور د خیبر پښتونخوا نه وتی دی. څومره فهیم صاحب د پاکستان چې کوم څومره انتخابي عمل شوی دی، نو هغه یو هم شفاف نه دی شوی. نو چې کله نه شوی او راتلونکي بیا کېږي، نو په هغې کې به هم دغه شانتې عمل کېږي چې اپوزیشن جماعتونه به بیا په سړکونو باندې راوځي. فهیم صاحب دمې طرف ته ځو او وفاقي وزیرانو هم د دې رد عمل ورکړی دی، پریس کانفرنس هغوی هم کړی دی. ولو چې فواد چودھری صاحب څه ویلي، ځکه چې نن سبا هغه په وفاقي حلقو کې ډېر زیات اهمیت اختیار کړی دی او دا د څه وجې نه دی، هغې نه به هم تاسو خبرو یو وړه شانته واخلو. تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او داسې ممکنه نه ده چې اپوزیشن جلسه وکړي، احتجاج وکړي یا پریس کانفرنس وکړي او حکومت غلې پاتې شي. د حکومت کار دا نه دی چې هر یو شي جواب ورکړي، خو حکومت ته چې کوم کسان هغه څه شوي دي ایوم دا کار دی چې صرف به جواب ورکوي. عرفان صاحب پرون چې کله جلسه وشوه، ناکامه جلسه وه، بالکل خالي و او ګراوند کې خو څوکونه خالي کوټو د دوی ناست او په حکومت خو بالکل پریشر نه و. لکه خان صاحب په ډېر چل ماحول کې لاړه، هغه ټایګرز ورسره و، پای باندې روټۍ موټۍ وخوړه، په بنیګاله کې چکر مکر و، بالکل فرش و، اړو پریشر پې نه و. خو یو دوه کسان راغلل، هغوی پریس کانفرنس وکړو او زه به ذکر کوم د فواد چودھری صاحب چې د هغوی نشانه ډایرکټ محمود خان اچکزی صاحب و چې هغوی کومه خبره کړې وه پرون د پنجاب حوالې سره، لاهور حوالې سره، او ډېر زیات غصه و فواد چودھری صاحب په هغې باندې. نو هغوی څه وینا کړې ده، اول لږ وورو بیا به خبره کوو چې د هغې جواب کې اچکزی صاحب بیا څه وویل. महमूद अचकज़ई का जिन लोगों को पता नहीं है उनको पता होना चाहिए कि अब्दुल समद अचकज़ई के बेटे हैं जो कांग्रेस के सदर थे और जाहिर है कि कांग्रेस पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थी। नस्ल दर नस्ल ये लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये पंजाब ही के मुखालिफ नहीं हैं, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये वफाक के मुखालिफ हैं। ये इन्होंने अपना किरदार बैरूनी ताकतों के आलाकार के तौर के ऊपर यहाँ पे रखा है, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है। हमारा गिला महमूद अचकज़ई से नहीं है, वो कराची जाते हैं, उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो पंजाब में आते हैं, लाहौर और पंजाब की तारीख़ जिसका उन्हें ABC का पता नहीं है उसकी बात करते हैं। यानी पंजाब को ये कहना कि उसने अपनी आज़ादियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, इससे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ बात क्या होगी। نه پس بیا محمود خان اچکزی صاحب خپل ټویټ وکړه او هغه معذرت وکړه چې کوم الفاظ ما استعمال کړي دی، نه معذرت کوم. عرفان صاحب د کانګرس کې خو باچا خان بابا هم پاتې شو او عوامي نیشنل پارټۍ حکومت چې دی هغه پیپلز پارټۍ سره 2008 نه 13 پورې و چې کوم وخت کې فواد چودھری صاحب پیپلز پارټۍ حصہ وه او ترجمان و د آصف زرداري صاحب. نو هغه ټایم کې خو کانګرس کې د مشري یا د هغې حصه څه بده خبره نه وه،
نن دومره غټ جرم راووته چې کوم کس کانګرس کې به وي د پاکستان خلاف دی او همیشه پاکستان خلاف خبره کوي. فهم صاحب څوکۍ بدله شوله، پارټي بدله شوله یا وفاداري بدله شوله. هغه ټایم کې چې کوم ټاسک ورکړی شوی او فواد چودھری صاحب ته څوک د مشرف د ټیم حصه او یا څوک د پیپلز پارټي د ټیم حصه اوس هغه پاکستان تحریک انصاف ته راغلی دی او دا هم تاسو نشئ ویلی چې 2021 یا 22 یا 23 کې بیا هغه دغه پارټي ځي یا آیا هغه به هم دغه تحریک انصاف ترجمانی کوي که څوک به وي. لاهور جلسې تاسو ذکر وکړو چې د هغې متعلق کومې خبرې اترې کېدلې، په هغې باندې خو به وروسته سیګمنټ کې خبرې کوو چې لاهور جلسه څومره ناکامه جلسه که ناکامه جلسه و. فهیم صاحب نو بیا د عمران خان صاحب نو واخلا، شبلی فراز صاحب نه، شهباز ګل صاحب، فواد چودھری صاحب، فردوس عاشق اعوان او څومره د دې ایم ان ایز او نور منسټرز دي هغوی ټولو چې دا جلسه ناکام و. د دې ناکامه جلسې دا تشهیر حکومت په خپله ولې کوي؟ جلسه ناکامه وه، خلک نه اخبار کې یو خبر نشته دی د لاهور اخباراتو کې. سوال دا دی فهیم صاحب، په فرنٹ او په بیک پیج باندې خو خبر نه وخت هم بدل شو، حالات هم بدل شو، د سیاست طرز چې دی نو هغه هم بدل شو. تېرو وختونو کې به جګړې په ټینکونو باندې کېدې، په توپو به کېدې، په ټوپکو په اسلحې به کېدې. نن سبا جنګ جګړه په څه کېږي؟ ټویټر باندې کېږي. نن سبا جنګ جګړه په انفارمیشن کېږي، د معلوماتو باندې کېږي او هغه معلومات چې هغه غلط تاسو خلکو ته ورکوئ. اوس ټول خلکو ته د حکومت کاونټر سټریټجي څه ده؟ یعنی اپوزیشن پی ډي ایم ناکامه کولو دپاره یا د دوی هغه ثابتولو دپاره د هغوی سټریټجي دا ده چې ټول خلکو ته دا ټاسک ورکړی شوی دی چې تاسو خپل وزارتونه، تاسو خپلې محکمې پرېږدئ، تاسو چې څومره خلک دي د ورځې یو پریس کانفرنس کوي. تاسو ته ما دا صرف شپږ نومونه واغستل چې د مازدیګر نه دېخوا په دې 4-5 غنټو کې دې خلکو مختلف وختونو کې پریس کانفرنس وکړي او ټول موضوع هم دغه د پی ډي ایم لاهور جلسه وه. سوال دا دی چې آیا په دې ملک کې دا نورې مسلې ختم شي، دا نور کارونه د دوی ختم شو چې دا ټول خلک صرف د یو کار دپاره اخیستی دی چې بس تاسو صرف پی ډي ایم پسې ونښلئ؟ تاسو د تحریک انصاف چې څومره مشیران یا وفاقي وزیران یا نور سیکټران دي، زیاتره خلک کوم په دغه باندې لګیا دي او ډېره ښه دا د حکومت یا د تحریک انصاف سټریټجي منصوبه بندي کېدی شي چې هغوی د اپوزیشن اواز دباولو دپاره یا د اپوزیشن کې میډیا او سوشل میډیا کاونټر کولو دپاره د دوی وخت خلکو ته زیات نه زیات وخت میلاو شي او دا زیات نه زیات وخت دا خلک کاونټر کړي او زیات نه زیات وخت دا کېږي. سوال دا دی چې یو 2 ورځې مخکې هم په یو قانون کې ترمیم منظوري ورکړلی شوله او هغه اختیار ریاست ته ورکړو چې څوک داسې خبرې کوي نو هغه به دغه دارې مقدمه په هغې باندې درج کړي. 2-3 ورځې مخکې شیخ رشید صاحب ته دغه قلمدان ورکړی شو. هغه شیخ رشید صاحب چې د هغه ماضي د عمران خان صاحب متعلق کوم ریمارکس وو هغې موږ ذکر نه کوو. اوس چې یو خاص ټویټر اکاونټ نه داسې تصویرونه هم نن شیر شوي دي، ډېر زر ویډیو را روانه ده. قانون کې ترمیم وکړلی شو، د هغې منظوري ورکړلی شوله، نو آیا راتلونکي وختونو کې هم دغه خبره ده چې کوم تصادم طرف ته خطر روان ده یا حکومت د کوم کار کولو کوشش کوي؟ مولانا صاحب هم ذکر کړی دی چې انار کی تاسو مخ ورو کار ته پریدي هغه کار کول غواړي لکه فواد چودھری صاحب نن د جلسې نه کولې اب ناس تو آی ټي منسټر کې به کار کو سو تحقیق به کو سو ساينسداني کا به کولا دوی تنګي کنه دوی بار رو باسي لکه فواد چودھری صاحب خپل کار کو، شهباز ګل صاحب خپل پارلیماني امور قتل، موږ مراد سعید صاحب بلاړه خپل کار کو، لکه دوی تنګي کنه لکه اپوزیشن ته څه ملاويږي چې دوی بار تنګي. او تاسو پکتلی چې کوم نن شهباز ګل صاحب خبرې کړې دي او هغوی چې څنګه نن کاونټر جواب ورکړه او هغه سره همیشه فیکټس اینډ فیګر یې په هوا خبره نه کوي. تاسو دا لږ فیکټس اینډ فیګر واورئ چې څنګه هغه دا ثابته کړه چې پرونډه جلسه چې وه هغه ناکامه ده. هغه چې وورو کل اس راج کا آخری دن تھا، کل وہ جو سحر تھا وہ کل ٹوٹا، کل وہ جو بلند و بانگ ایک انہوں نے جھوٹی پرسپشن سے بلڈنگ کھڑی کی ہوئی تھی وہ زمین بوس ہوئی لاہور میں. ہاں اب اس کا گرد و غبار اڑے گا، آپ کو کافی دیر تک گرد و غبار اوپر اٹھتا دیکھے گا، یہ جو منظر ہے تھوڑی دیر میں چھٹے گا، لیکن کل لاہور میں شریفوں کی داستان دفن ہو گئی اور اس کا امپیکٹ کراچی نے محسوس کیا، اسلام آباد نے کیا کہ آج سٹاک ایکسچینج 800 پوائنٹ اوپر گئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو بنیادی طور پر عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں انہیں اپنی ایلیجنس ریاست پاکستان کے ساتھ رکھنی چاہیے، اپنے ووٹر کے ساتھ رکھنی چاہیے. وامردل 800 پوینټه اضافه شوې ده په سټاک ایکسچینج کې. عرفان صاحب هسې وایي چې کامیابه جلسه وه، ناکامه جلسه وه او بالکل نن کیسه ختمه شوه د شریف فیملی او د پی ایم ایل این. لږ ډېر به دا دوړه وي خو کیسه ختمه ده، بس دی.
زه تاسو ما شروع کې ذکر وکړو که فرض جلسه ناکام وه خلک هغې له نه راغلي د شمار یو څو خلک راغلي نو ولې ضرورت د دې خبرې ولې محسوس شو چې عمران خان صاحب په خپله باندې د پارټۍ په اهم اجلاس کې وفاقي وزیران او سینیر رهنماګان هم دغه خبرې کوي پریس کانفرنس یې په 4 غنټو کې 6 کسانو وکړلې پریس ریلیز یې 6 کسانو جاری کړلې ټویټر اکاونټس د ټولو ډک دي د ناکامې جلسې ته د حکومت په خپله دومره تشهیر ولې کوي سوال دا دی چې کوم حکومتي صفونو کې یا د خلکو سره کومه یاره خطره ده نو هغې ته هم پیغام ملاو شوی دی هغوی ته هم خپل راتلونکي وخت ښکاري مستقبل ښکاري او هغې کې ځان ته دلاسې ورکولو دپاره دغه پریس کانفرنس شروع شوي دي عرفان صاحب څه خلک دا هم وایي چې استعفا خو به راځي خو کېدای شي د بل چا استعفا راشي د عمران خان صاحب د هغه نه بغیر د یو اهم څوکۍ استعفا کېدای شي راشي ښکاري چې په جنوري انډه پورې هغه استعفا راشي فهیم صاحب دې کې بیا معاملات لږ دې کې فهیم صاحب خبرې کېږي د 3 کسانو د استعفاګانو چې تاسو کوم هغه ذکر کوئ تاسو یو یاد کړه زه 3 یادوم خو په 3 کې هم چې 2 کمې څوکۍ دي که د هغې استعفاګانې راغلي نو کېدای شي په هغې باندې هم معاملات ټیک شي خو ما خیال دی چې د اپوزیشن جماعتونه یا پی ډي ایم دي نو په دغې باندې برازي نشي هلته به ګزاره ونه شي لږ وخت دپاره خیر دی په دریو کې څوک هم 2 کېدی شي څوک هم 2 په هغې کې کېدی یو نه خو د شروع او هغې کې که یو استعفا د یا 2 استعفاګانې چې کومې راځي او په هغې کې یو د اپوزیشن کار پوره کوي یا د هغوی مقصد په هغې کې پوره کېږي او نو کېدای شي چې هغې بیا په ډېرو خبرو باندې ډایلاګ ته کیني یا خبرو اترو ته کیني او که یو راغله نو کېدای شي هغه بله چې کوم دغه اټومیټیکلی راشي بیا هغه زور پاتې نه شي او فی الحال ښکاري نه چې یاره داسې هغه جوړ شي ډېر پریشر هلته هم دی چې دا استعفا راشي نه دا پریشر خو تاسو وایئ ځکه چې هغوی هېڅ هم نشته کوم سحر چې وکړم جادو چې ختم شو عرفان صاحب زه په خپله نیم پوهې په دې خبره ما په دې پوهې کې چې د 13 کالو نه عمران خان صاحب په دې څوکۍ ناست دی خو هغه سپوله خوراک ورکړو تصویر صرف پرون شیر کړه لکه دومره ریلیکس خو دې اډو مخکې کله اډو پاتې شوی نه دی ریلیکس و که ټینشن کې و لکه دا سپي د 2 کالو نه اوږي چې ایله روټۍ نه ورکوله او لکه زه حیران په دې باندې وم چې د پوره ملک کې حالات دومره کنټرول شو چې وزیر اعظم سره بل څه کار شته دی نه انتهایي اوزګار دی او هغه لاړ شو او هلته بیا وخت تېرې لګیا دی که نواز شریف ځي کټي ساتي نو په هغې باندې دوی غوسه کېږي سرکاري پیسې پې لګي او که خلک سپي ساتي نو هغه خیر دی که د زرداري صاحب چې کوم اسپې وې په هغې باندې الزام و چې هغه د سیب مربع به هغوی خوړې نو هغه بد حل و خو چې دې خوا دا خوراک کېږي نو دا بیا خیر دی نو لکه لږ مونږ ته هم پکار دي چې ریاست مدینه کې ما ته خو کم از کم یو هم داسې خلیفه ښکاره نه شو چې هغه به دا هر څه کول هغه به د شپې ووته او خلکو سره ملاوېده خلکو ته به اکسس و داسې یو خاص بند کمره کې به نو ناست چې اخوا دې صرف عیاشي کوي خپل باچهات کې دننه ګرځي خو عمران خان صاحب همغه لار باندې روان دي چې کوم باندې نواز شریف صاحب روان و او عمران زلای صاحب روان و او چې که سبا سړک ته بیا راوځي نو څنګه نن دوی لګیا دي دې کې د قصور هغه دی چې حکومت ته خپل دفاع کولو دپاره دومره محنت ضرورت نه و خو کارکردګي خول غوسته بالکل کارکردګي 2 کارکردګي د هغې دپاره ځان ته نقطې ښودی شوي یو خو دا چې خلکو تاسو ټول په جیلونو کې واچول خو تاسو څه اصول نه کړل حاصل حصول تاسو څه وشو په هغې باندې هم تاسو د قوم پیسه خرچ کړه دویم چې په دې 2 کالو کې کارکردګي څه وه ګراني همغه شانتې په بره روانه ده خلک خوشحاله نه دي بېروزګاري زیاته شوې ده او چې تاسو کومه خبره د ټایګر او د شیرو وکړله نو ټایګر او شیرو ته هم خوراک ورکول پکار دي خو د هغې نه مخکې چې په دې 2 کالو کې د پاکستان کې د غربت شره زیاته شوې ده او د خلک په وږي باندې مجبوره دی او پرون موږ سره د پنجاب نه یو تصویر راغلی چې هغې کې یو سړي خپل ماشومان قتل کړل ویې وژل او د هغې نه بعد هم هغه د خودکشۍ کوشش کولو نو ټایګر او شیرو ته هم خوراک ورکول پکار دي خو دغه اولس هم لږ خیال ساتل پکار دي یو وړه شان دماغ پروګرام کې بیا هر کله فهیم صاحب جګړه روانه ده سیاسي میدان ګرم دی چې په لاهور کې جلسه وه اپوزیشن وایي چې د خپې د لګولو ځای نه و چې کوم پنډال هغه ډک شو او مریم بیبي ګیله وکړله هغې شکوه وکړه د خپل پارټۍ ایم پی ایز ایم این ایز او نورو غړو نه چې تاسو دا ځای ولې کم ایښودی دی د ځای د نشوالي په وجه باندې خلک بهر په سړکونو باندې ودرېدل ټرافیک جیم شو خلکو ته آواز نه رسېدو
نو زما وی ګیله دا وه چې تاسو دا میدان چې دی نو دا ځای چې کوم تاسو رانیولې دا لږ نور هم کولاو کوي. مګر خو دې سره زه اتفاق نه کوم چې کوم ځای کې دوی جلسه کوله خو کولاو میدان و، نو د دې د راګیرولو څه ضرورت و. خو چې څومره میدان و هغه به کولاو ټول پرېښود چې څومره خلک راتلو پته به لګېدلې وه بالکل اوپن بو راځي. د حکومت بیا ذکر پکې راځي هغه چې دا بالکل ناکام وه. هر یو وزیر صاحب خپل بیان جاری کړی دی ټول ورځ کې د هغې په وزارت کې نن هېڅ قسمه څه مسلې هېڅ قسمه کار نه و. د هر یو وزیر که هغه وفاقي دی او که هغه صوبایي دی هغې ټولو سره غم د بقول د وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار صاحب چې هغه نن په یو تقریر کې باقاعده راغی ووایي چې لاهور جلسه بالکل ناکامه وه او زه هغه عوامو شکریه ادا کوم. دوه خبرې د عوامو شکریه عثمان بزدار صاحب هم ادا کوي چې د لاهور خلک راونه وتل. د لاهور د خلکو شکریه مریم نواز بي هم ادا کوي چې ګڼ شمېر کې خلک موږ له راووتل. ډېر غټ ښار دی عرفان صاحب 1 کروڑ نه بر آبادي ده نو دغه 70-80 هزار خلک راغونډ څه غټه خبره نه ده هلته کې. خو دا ویل چې ټول موږ سره دي او تقریبا دا اپوزیشن دا هغه دی دعوه ده چې 80,000 نه زیات خلک موږ سره وو. لږ به فهیم صاحب دې باندې لږ خبرې وکړو چې تاسو جلسې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا حکومت سایډ نه کوم ګورو نو 15,000 خلک راغلي وو. څلور نه والا 15 یا 15 نه هغه کې انصار الاسلام والا هم خلک پکې شامل وو. سپیشل برانچ رپورټ وو په هغه کې د حکومتي نورو ادارو رپورټ وو. برانچ ذرای او ځان کته دا کم ځای کې دی لکه دا کم ذرای دي هغه یو بل تک ته دا مونږ کم رپورټ ورکړی دی. خیر ته تللی دی هغه رپورټ کړی دی چې دومره دي نه نو چې کم میډیا چینل دا چلاو هغه رپورټ نه خو چې دا رپورټ دی ای وی یار د فلانی ادارې ذرای دا وای نو هغه ځان دې کتل چې دا تا چا رپورټ کړی دا هم ته پته نه لګي یو بل ته کتل خو یې اخر رپورټ شي وای او بل خواته چې کم کار دی یو بل میډیا هاوس با د عمران خان صاحب دھرنا کې کو چې کتنے آدمی تھے نو آئی به چې جی پی ټی آئی وای چې یو لګتی آزاد ذرای دا وای چې دا 2,000 دي که 8,000 دي پولیس وای چې دا 6,000 دي دا کار نن او بل میډیا هاوس به چې دا لکونو خلک راغونډ شوي دي او اسلام آباد بالکل جام دی 10 लाख خلک باغوي یادول چې راغلي دي او نن هغه میډیا هاوس دا وای چې 100,000 خلک 4,000 3,000 3,500 بس نور څوک نو او چې کوم بل میډیا هاوس او چې دا خو په زرګونو کې خلک راغونډ شوي دي 80,000 خلک خو بهرحال حکومت دا وایي چې دا 80,000 نه زیات خلک مونږ راغونډ کړو دومره یخنۍ کې. او تاسو کوم ذکر وکړو د مریم نواز بیبي نه خبرې هم کړې دي ولې چې میډیا کې دا ډېر خلک غوسه شوي وه خفه وه د ایم این ایز ایم پی ایز نه تاسو کسان نه دي راغونډ کړی نو هغوی تردید هم د خبر وکړو او د جلسې حوالې سره دایي څه وینا وه. मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया. उन्होंने दिन रात एक किया और ये जलसे से पहले भी जिस तरह से वो रैलीज़ मेरी हुई हैं माशाल्लाह लाहौर के चप्पे चप्पे में पूरे पाकिस्तान ने देखा है वो. और दूसरी बात ये कि जिस तरह का कल माशाल्लाह वहाँ पर जलसा था, जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर ख़िताब सुनना पड़ा. बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुजर नहीं सकी. हमारे जो बहुत सारे एक जलसा गाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा गाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसा गाह में नहीं आ सके. एक जलसा सड़कों पे हो रहा था. तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताख़ीर से पहुँचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का. मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुँचा हूँ. دومره راشو چې سابق وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب اډو چاته پته نه و چې دا خو جلسه کې شته دی نه. عرفان صاحب لکه دومره مخلوق کې هم غیب و هغه غریب په موټرسایکل باندې بیا باد کې راغی. فهم تاسو ما شروع حکومت بیا نه مني حکومت نه مني تاسو ما شروع کیو ذکر وکړو چې تاسو د جلسې ته په کوم نظر باندې کتل. مختلف میډیا چینلز دي میډیا هاوسز دي که تاسو د هغې په نظر باندې کتل د یو چینل په نظر باندې نو جلسه ناکام وای هغې کې 4-15 خلک حکومتي وزیران وایي چې 11 جماعتونه دي یا 9 جماعتونه دي هغې 2,000 خلک هم راټول نه کړل یعنی د هغوی مطابق د 10,000 خو نه خو د 14-15,000 پورې خلک راغلي. یو خو د حکومتي ادارو یا د هغې رپورټ او یا د وزیرانو خبرو کې دغلته تضاد راغی چې یو 4-15 یادوي بل 14-15 خلک یادوي.
بیا د میډیا هاوسز که تاسو په هغه نظر ګورئ نو که تاسو یو ټي وي چینل لګولی د هغې په نظر کې جلسه بالکل ناکام وه، که تاسو بل ټي وي چینل لګولی د هغې په مطابق د هغې په نظر کې جلسه بالکل کامیاب وه، که تاسو د بي بي سي رپورټ ګورئ نو هغې کې دا لیکلي دي چې تاسو بجای د دې چې کوم نظر باندې تاسو جلسې ته ګورئ نو بجای د دې چې تاسو د میډیا هاوسز ته وګورئ او تاسو لپاره ضروري و چې تاسو دغه میدان کې موجود وئ، تاسو ته به هله د حقیقت پته لګېدلی وی. حقیقت مطلب دا چې تاسو به کتلی وی جلسه څومره ناکامه ده او جلسه څومره کامیابه ده، څومره خلک راغلي څومره نه دي راغلي. چې کوم ذکر وکړ عرفان صاحب چې یو میډیا هاوس وی چې جلسه ډېره کامیابه وه، ډېر خلک راغونډ کړي وو، د هغې میډیا هاوس په اخبار کې په فرنټ پیج یو خبر هم نه و، اډو خبر نه و نه یو نه اور کوم ته بر آیت غونډه کېو هغه لګولو سنگل غونډه کې کالم لګیدل یو معمولی یو هغه خای لاین دا چې تاسو پیج 2 او پیج 3 ته لاړ شئ خبرونه بالتي دا خبرونه صرف هغه اعلان و چې الته جار شئ دا اهم خبرو فهم صرف ځکه چې خلک د دې خبرول چې پورا په فرنٹ پیج باندې دلته سنشتا تاسو دې لپاره مزید بل صفحه ته لاړ شئ او دا قرباني نه ورکولا چې یو اشتهار ډراپ کړو چې بس خیر دا مین خبر مونږ ولګو. اشتهار چا ورکړو؟ اشتهار خو عام خلک ورکړو، عام پرایویټ خان صاحب تصویر په خو اشتهار پرایویټ و او د کوم سټیشن نه چې هغه وزینو هغه لپاره ورکړو چې کوم نورو سټیشنونو هغه کې لپاره نه و. بهرحال خدا صرف د یو خبره نه ده، دا نور هم دا کار شوی او دا تیر ځل هم دا کار شوی و چې د هغې د کاونټر کولو لپاره موږ دا کار وکړو، یا دغه میډیا چینل خوشحالولو دپاره یا د هاوس خوشحالولو دپاره به موږ دا وکړو. خو بهرحال چې څومره پورې حکومت دعوه کوي د میډیا د ازادۍ یا څومره پورې حکومت وایي چې دا جلسه ناکامه و، بېشکه چې یقینا چې دا جلسه ناکامه وه نو بیا حکومت له داسې کارونه نه دي پکار چې هغه په اشتهارونو باندې اولنۍ د اخبارونو صفحې ونیسي، هغه بیا په خلکو باندې دباو واچوي. او بلکې ما خو نن یو کالم ما کتو چې کله دا خبرې وشوې دا کوم تاسو به قول ستاسو چې 70-80 هزار خلک راغلي وو، شیخ اکبر صاحب په هغې ډېر خفه شو بالکل او هغې باندې بیا په میډیا چینل باندې دباو هم اچوي چې تاسو دا څنګه ریپورټینګ کوئ، تاسو به مثبت ایون په چینل باندې لایو ویپر کې وې تاسو څنګه ریپورټینګ کوي لګي هغه ریپورټ تاسو شو دا یا 8000 بنو خو په قول تاسو دا بوګو یا 8000 او تاسو غلط شوي بالکل. او کنه مونږ ته ځان وخت چې مونږ ته غوسه نشي. بهرحال دا ټول لوبه چې روانه ده دا روانه ده سنټ انتخاباتو لپاره پای به خبره کو وړه شان د مینه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کړی وایو لوبه د سېنټ روانه ده او عرفان صاحب تقریبا 65 ممبران غالبا سېنټ کې د وخت کې د اپوزیشن دی په 104 کې ولې چې پنځشتم آئینی ترمیم نه پس قبایلی سیمه ختمه شوه نو د هغې چې کوم څلور سېنټرز دي هغه به دې ځل ریټایر شي کوم چې کال 2015 کې الیکټ شو او د هغوی به کیسه ختمه شي دوباره به نه راځي. نو هاوس چې دی هغه به 102 نه 100 ته راشي لکه 198 ته راشي 104 نه به 100 ته راشي بخښنه غواړم او 52 کسان چې ریټایر شي نو 48 سیټونو باندې به الیکشن کیږي. 52 په خپل ځای وي او 48 سیټ په الیکشن کیږي. په دې 48 کې یو جماعت اسلامي سېنیټر چې کوم سراج الحق صاحب دی هغه ریټایر کیږي او اووه سېنیټران چې کوم دي هغه به د پاکستان تحریک انصاف ریټایر کیږي. نو دغه اته کسان چې دا خو اپوزیشن سره نه دي، څلوېښت کسان چې کوم پاتې کیږي هغې کې څه به د ایم کیو ایم هم شامل وي ولې چلته سند طرف نه دی. نو که د هغوی هغه 3 سېنیټرز مونږ حسابو یا 2 سېنیټر حسابو نو د څلوېښتو نه به هم کم د دوی ریټایر کیږي په دغه الیکشن کې. نو دومره خو به که څلوېښت نه ګټي نو کم از کم دغه شل پنځه خو به وګټي په دغه څلوېښتو کې دننه. نو دا دومره یره بیا ولې ده که دغه باقي 52 پاتې کیږي په دغه 52 کې د دوی سټرنث 25-26 یا 30 پورې پاتې کیږي لګیا دی نو دومره یره ولې ده بیا؟ فهم صاحب دې کې لږ ډیټیل تاسو سره شیر کوم. دا وخت کې چې کوم په سېنټ کې پوزیشن دی او کوم خلک به ریټایر کیږي نو 52 سېنیټرز چې دي نو هغه به ریټایر کیږي. بالکل په دې ټوټل کې یعنی د ټولو اسمبلونه د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان یا قومي اسمبلی نه د فاټا چې کوم تاسو ذکر وکړو څلور کسان په دې 52 سېنیټرز کې څلور دېرش چې کوم ریټایر کیږي د هغوی تعلق د اپوزیشن جماعتونو سره دی. پی ډي ایم والا پی ډي ایم د پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، جے یو آی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه خلک 18 چې دي نو د تعلق د حکومتي بینچونو سره دی. په دې کې ټول نه زیات چې کوم سېنیټرز ریټایر کیږي هغه د پاکستان مسلم لیگ نون دي چې د هغوی شمیره 19 دي. بیا د پاکستان پیپلز پارټي 8 سېنیټرز دي هغه ریټایر کیږي. د جمعیت علماء اسلام 2 دي. د پاکستان تحریک انصاف موږ ذکر وکړو چې
خیبر پختونخوا نه کوم هغه شوي دي اوه، جماعت اسلامي یو، سراج الحق صاحب، د MQM څلور، انډیپینډنټ څلور، ANP یو، نیشنل پارټي Independent of Fatah دوه، والا. پختونخوا ملي عوامي پارټي دوه، بلوچستان نیشنل پارټي یو او باپ درې. دا به ریټایر کیږي. څلور دیرش تاسو ته چې دې کې تعلق د اپوزیشن جماعتونو سره دی. په دې کې شبلی فراز صاحب هم شامل دي چې په 2021 کې ریټایر کیږي. ری الیکټ بشي او نو دوباره هغه طرف ته خیبر ځي. پختونخوا کې سره بالکل میجورټي شته. د وخت کې په سېنات کې چې کوم پوزیشن دی نو د پاکستان تحریک انصاف سوارلس سېنیټرز موجود دي چې اوه ریټایر شنو اوه پاتې شي. راتلونکي مدت لپاره چې کوم پارټي پوزیشن دی په KP اسمبلی کې یا په پنجاب کې نو که خلک خرڅ نشو، هارس ټریډینګ ونه شو، پیسې ونه چلیدلې، صحیح الیکشن وشو، خلکو خپل ووټ خرڅ نکو، نو په هغې کې دغه امکان دی چې د پنجاب نه او بیا د خیبر پختونخوا نه ډېر زیات سیټونه دوی ګټلی شي. KP نه به کلیر چې ډېر غټ میجورټي ده. الته بیا هم نیک ټو نیک اپوزیشن به په هغه صورت کې کوي چې هغې ته 3-4 سیټونه راځي، نو په هغه صورت کې چې کله اتحاد وکړي. فهیم صاحب څلور به او ریشه تیر کې موږ تاسو چې کومه خبره کړې وه که څو خرڅ نشو ما ځکه خبره کوله. تیر کې موږ د درېو اندازه لګولې خو بیا خبره 15 ته لاړه. هغې کې خو خیر نور ډېر لوبې روانې بلوچستان کې څه هم کېدی شي، د هغه بلوچستان عوامي پارټي یا څه هم مخې ته خپله بلوچستان هم څه نشي ویلی. نو دا دی چې اوس کم سند کې چې کوم دی هغې کې بیا میجورټي بیا دوباره ملاو شوې ده پیپلز پارټۍ ته او ښه میجورټي ملاو شوې ده. نو اوس فهیم صاحب دی کې زیات د هغوی چې کوم فوکس دی یا زیات کوم ځای کې هغوی چې موږ زیات سیټونه سینیټرز منتخب کړو نو هغه یو د خیبر پختونخوا اسمبلی ده، یو هغه د پنجاب ده. اب کم از کم یو خو به سن نه وباسي، کم از کم یو زور به لګوي چې یو یا دوه وباسي. بالکل فهیم صاحب هلته چې کوم د هغې سره اتحادي جماعتونه دي خو MQM به ځان هم سیټ ګوري که نه هغوی هم څلور کسان روان دي. په پنجاب کې دوی سره د مسلم لیگ خاپ اتحاد دی نو هغوی به خپل هغه غواړي. بلوچستان عوامي پارټي دوی سره اتحاد دی نو بلوچستان کې به هغوی ډېر سیټونه غواړي، خو بهرحال دا به بیا راځي په سېنیټ کې به دوی اکثریت وي. نو زیات سیټونه چې کوم دي هغه د خیبر پختونخوا نه یا د پنجاب نه کېدی شي. اوس چې د الیکشن د مخکې کېدو کوم خبر یو راغلی دی او هغه نن مشرق اخبار کې رپورټ شوی هم دی، د هغې تر مخه هغه دا وایي چې قانوني طور باندې چې کوم د سېنیټ الیکشن کېږي نو هغه 13 ورځې مخکې کېدی شي. خو چې نن PDM کوم ډیډلاین ورکو یا کومې خبرې وکړلې زما په خیال د دې نه بعد هغه خبره ذهن نه نیسي، ځکه چې په 1 فروری که 1 فروری خو دادي که نه خو که دوی فروری کې الیکشن کول غواړي نو هغې دپاره چې کوم پروسس دی هغه په جنوري کې شروع کوي که نه. کیس فهیم صاحب ما تاسو وي چې یو میاشت مخکې خو کېدی شي که په مارچ کې الیکشن کېږي دوی 15 فروری یا 20 فروری ته ډیټ فکس کړي یا کم از کم میاشت مخکې به دا پروسس شروع کړي او استعفاګانې په فروری په اولنۍ هفته کې راشي یا په هغې کې اسمبلی ډیزالو کېږي نو هغه صورت کې خو بیا هغه ټول څیزونه پاتې شو نو بیا هغه آئیني بحران خبره هغې ته راله. بهرحال الیکشن کمیشن هم خپل تیاریانې کوي، څه پته لګي څه ټایم سېنیټ الیکشن کېدی شي یا څه ټایم جنرال الیکشن کېدی شي. نقصان چې دی نو هغه اپوزیشن جماعتونو ته ډېر روان دا هم کېدی شي چې څنګه اوس موږ وایو چې اپوزیشن د وخت کې نون لیگ په پنجاب کې یو ښه اکثریت لري که ټول ریزاین کېږي او په آئین کې دا سپیس راځي چې موجوده ممبران به د هاوس ټوټل الیکټورل کالج جوړیږي بیا خو کلیر میجورټي چې کوم دا PTI راځي، بیا خو چې کوم هغه لږ ډېر دوی راځي اب هم بالکل زیرو ته لاړ شي او که سند نه هغوی ریزاین کوي نو کم د کې هلته هغوی خپل 9 یا 8 کسان الیکټ کول هم شي اب هم ته لاړ شي. دا یاره به هم دوی سره وي. په دې ټولو نقطو باندې به غور شوی وي او آیا په دې کې آئیني څه بحران دی، آئیني یا قانوني څه خبرې اترې دي په هغې باندې به سبا په تفصیل سره خبرې کوو. انشاءالله پروګرام مو ختم دی، اجازت راکړئ، د الله په امان.